कृष्णाय हरि ओम लहरी लहरी कृष्णाय हरि हरि लहरी लहरी ये देवन हरि ओम लहरी हरिवदे అతడు అవిధేయుడైనప్పుడు immediately உடனடியாக వెంటనే the Lord God was seeking him, தேவநாயகத்தில் அவனை தேடினார். ప్రభువైన దేవుడు అతను వెతుకుతా ఉన్నాడు. but he was running. அவனை ஓடினான். కానీ అతడేమో పారిపోతున్నాడు. And as I told you, நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல నేను మీకు చెప్పినట్లుగా he stitched the fig leaves. அவன் அத்தியிலே தைத்து கொண்டான். అతి అంజురపాకులో కుట్టుకున్నాడు. You know, it was not, the glory body was not there. He was a normal man. ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷனாக தான் இருந்தான். అతను ఒక సాధారణ మనిషిలాగా ఉన్నాడు. When he left the disobedient, அவன் கீழ்ப்படியாமல் போய் அவனை விட்டு விலகின பொழுது లోబడకుండా అతను వదిలిపోయినప్పుడు something strange happened to him. அவனுக்கு வினோதமான ஒரு காரியம் நடந்தது. ఏదో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన కార్యం So he జరిగింది. thought he lost something and put stitched fig leaves. ஆகவே அவன் எதையோ இழந்து விட்டான் என்று நினைத்துக் கொண்டு அவன் அத்தியிலே தைத்து கொண்டான். ఏదో పోగొట్టుకున్నాను అనుకొని అంజురపాకులు కుట్టుకున్నాడు. He was also naked before also. முன்பாகவே அவன் நிறுவனமாக தான் இருந்தான். ముందుగానే దిగంబరుడుగా ఉన్నాడు. இப்ப என்ன போயிட்டா, something left him. இப்பொழுது அவனை ஏதோ விட்டு விட்டு போய்விட்டது. కానీ అతని వదిలి ఏదో పోయింది ఇప్పుడు. That means he could not go to the heavenly place. அப்படி அவன் பரலோக வாசலுக்கு போக முடியாமல் போய்விட்டது. అంటే పరలోక స్థలాలకు పోలేకపోయాడు. So then only he realized அங்குதான் அவன் என்ன உணர்ந்தான் என்றால் ఆ తర్వాత ఏం గ్రహించాడంటే that he has no clothes. அவனுக்கு வஸ்திரம் இல்லாத இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்தான். అతనికి వస్త్రాలు లేకుండాని గ్రహించాడు. Then the Lord God said, அப்பொழுது தேவநாயகர் சொன்னார், అప్పుడు ప్రభువైన దేవుడు చెప్పాడు, who told you that you are naked? நீங்கள் நிர்வாணமாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு சொன்னது யார்? அறிவித்தவன் யார்? నువ్వు దిగంబరుడుగా ఉన్నావు నీకెవరు చెప్పారు? You know, the believing the devil's lie is a great thing. பிசாசுடைய பொய்யை நம்புவதே ஒரு மோசமான ஒரு பயங்கரமான காரியம். సాతాను యొక్క అబద్ధాలు నమ్మడమే చాలా భయంకరమైన మోసమైన కార్యం. Suppose you are sick in body. நீங்கள் சரீரத்தில் சுகவீனமாக இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். మీరు శరీరంలో అనారోగ్యంగా The ఉన్నారు. devil will use your five senses and say that your child is sick. பிசாசு உங்களுடைய 5 புலன்களை உபயோகித்து உங்களுடைய குழந்தை சுகவீனமாக இருக்கிறது என்று உங்களை நினைப்பூட்டுவான். మీ యొక్క పంచేంద్రియాలను లోబర్చుకుని సాధారణ మీ బిడ్డ అనారోగ్యంగా ఉంటాడని చెప్తా ఉంటాడు. So that's the way devil talks to you. ஆகவே அந்த விதமாக தான் பிசாசு உங்களுக்கு பேசுவான். ఆ విధంగానే సాతాను మీతో మాట్లాడతాడు. ஜுரம் இருக்கணும், ఇలా ముట్టుకొని చూసి జ్వరం ఉందని చెప్తాడు. மூச்சு முட்டுது. மூச்சு முட்டுறதுக்கு అంటే శ్వాస విధంగా சளி వస్తుంది. பிடிச்சிருக்கு. So we see and believe. அதை நாம் பார்த்து விசுவாசிக்கிறோம். అది మనం చూచి విశ్వసిస్తాం. This is the fallen nature of man whom the Adam lost. ஆதாம் எழுந்து போன This nature, when the good nature went, he got the fallen nature. நல்ல ஒரு குணாதிசயங்கள் எல்லாம் போன பின்பு ஆதாமுக்கு கிடைத்த குணாதிசயம் இந்த குணாதிசயம் தான். మంచి స్వభావం పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఆదాముకు దొరికింది ఈ స్వభావమే. So if you believe the five senses, you believe the lie. அவ 5 புலன்களை நம்பினால் நீங்கள் அந்த பொய்யை நம்புகிறீர்களா இருக்கிறீர்கள். పంచేంద్రియాలు నమ్మినట్లయితే అబద్ధాన్ని నమ్మినట్లు అవుతారు. Suppose I have a stomach trouble. உங்களுக்கு வயிற்று கோளாறு இருக்கிறது வைத்துக்கொள்வோம். ఆ కడుపులో ఏదో బాధకుంటే The doctor comes. டாக்டர் வருகிறார், డాక్టర్ వస్తాడు, இப்படி தட்டுகிறார், சுத்தியில வைத்து ఇలా పరీక్షను చూస్తాడు, இப்படி பார்க்கிறார். The sutila doctor. Then துசிக்கிறாரு. இப்படி துருக்குவாரு வயிற்று பிடிச்சி. ఇలా అది Can you find out anything like that? அதை விதமா ஏதாவது கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியுமா? ఆ విధంగా ఏమన్నా కనుగొనగలరా? Then for some time. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்படி யோசிப்பாரு, కాసేపు అయినాక ఇలా ఆలోచించి இப்படி தியானம் பண்ணுவார். அதுல நிறைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுவார். ఆ తర్వాత ఏంటో రాస్తాడు. That is seeing and testing him. அது கண்டு அவனை சோதிக்கிறது. అంటే చూసిన తర్వాత శోధించడం అన్నమాట. So he believes the symptoms. அவனுடைய அந்த அங்க அடையாளங்களை அவன் நம்புகிறான். ఆ యొక్క గుర్తులను అతను చూస్తాడు. And the doctor also believes the symptoms. டாக்டரும் அந்த அடையாளங்களை எல்லாம் நம்புகிறார். డాక్టర్ కూడా ఆ గుర్తులంతా చూస్తాడు. And he gives a medicine. அவனுக்கு அதுக்கேற்ற ஒரு மருந்தை கொடுக்கிறார். దాన్ని తగినట్లు మందిస్తాడు. So the devil tells a lie. அவன் பிசாசு ஒரு பொய்யை சொல்லுகிறான். సాతాను ఒక అబద్ధం చెప్తాడు. The man also believes, the doctor also believes. மனுஷனும் டாக்டரும் அதை விசுவாசிக்கிறார்கள். మనుషుడు డాక్టర్ కూడా దాన్ని విశ్వసిస్తారు. But God says, தேவன் சொல்லுகிறார், కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, I am the Lord that healeth thee. நானே உன் பரிகாரியாக கர்த்தர். నిన్ను స్వస్థపరిచే దేవుని నేనే. But we can't believe that because we are looking at the five senses. இந்த 5 புலன்களை பார்க்கப்பட்டால் நாம் அதை நம்ப முடியவில்லை. ఈ పంచేంద్రాలు మన చూడటం వల్ల దాన్ని கொஞ்சம் இருக்கு. But he says, I am the Lord that healeth you. அவர் சொல்ல நானே உன் பரிகாரியாக கர்த்தர். నిన్ను స్వస్థపరిచే దేవుని నేనని చెప్తున్నాడు. So when you believe that, நீங்கள் அதை நம்பும் பொழுது మీరు దాన్ని you విశ్వసించారు. can't believe that fever, this and that. அந்த ஜுரம் காய்ச்சலையும் அதை நீங்கள் நம்ப முடியாது. ఈ జ్వరాన్ని దాన్ని నమ్మలేరు. This is the battle for us. இதுதான் நமக்கு இருக்க பெரிய போராட்டம். ఇదే మనకున్న పెద్ద పోరాటం. Glorification we are not seen. மகிமைப்படுதலை நாம் கண்டதில்லை. మహింపరచబడ్డాన్ని మనం చూడలేదు. But the people say, ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், కానీ జనులు when a చెప్తున్నారు, man dies, you make an image
உனக்கு புகழ் வந்துட்டு. ஒரு மனுஷன் செத்த உடனே அவனுக்கு ஒரு உருவத்தை உண்டு பண்ணி வைத்து அவனுக்கு புகழ் வந்து விட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள். మనిషి చనిపోయిన వెంటనే అతనికి ఒక శిల చేసి నీకు కీర్తి వచ్చిందని చెప్తుంటారు. Suppose we erect an image here ஒருவேளை இங்கே of somebody who is dead. இங்கே மரித்து போன ஒரு ஆடு உருவத்தை நாம் இங்கே எழுப்புகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். చనిపోయిన అతని యొక్క శిలని ఇక్కడ లేపుతారని చెప్తా అనుకుందాం. பூத உடல் நீத்து புகழுடம்பு எய்தினார். பூத உடல் நீத்து புகழுடன் எய்தினார். ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి కీర్తి శరీరాన్ని పొందుకున్నాడు అంటారు. இந்திரா காந்தி பூத உடல் நீத்து புகழுடம்பு எய்தினார். அதுதான் ஒரு கல்லு. இந்திரா காந்தி பூத உடல் நீத்து புகழுடன் எய்தினார் சொல்லி அதுக்காக ஒரு கல்ல அவர் செதுக்கி வச்சிருக்கு. இந்திரா காந்தி శరీరాన్ని காமராஜ் நாட்டார் பெருந்தலைவர். காமராஜர் பெருந்தலைவர். பெருந்தலைவர் பெருந்தலைவர் அல்ல, தலைவர். కామరాజు పెద్ద அவர் புகழுடம்பு எய்தினார். அவரும் புகழுடன் எய்தினார். ఆయన కీర్తి శరీరం. புகழுடம்பு in their opinion means அவருடைய பார்வையில புகழுடம்பு என்பது వాళ్ళ యొక్క దృష్టిలో you put a stone image, it becomes புகழ். ஒரு கல்லை ஒரு சிலையை வடித்து வைத்தால் அது வந்து உடனடியாக புகழுடம்பு ஆகிவிடுகிறது. ఒక శిలా చిహ్నం చేసి పెడితే అది కీర్తి శరీరం అయిపోతుంది. That is man want to see something. மனுஷன் ஏதோ காண விரும்புகிறான். మనుషుడు ఏదో చూడాలనుకుంటాడు. இதுதான் பெருந்தலைவருடைய சிலை. இதான் பெருந்தலைவருடைய உருவம். ఇదే పెద్ద నాయకుని యొక్క. செத்தவர் பாரு இங்க கல்லுல எங்க வந்திருப்பாரு. செத்தவர் எப்படி கல்லுக்குள்ள வந்திருப்பாரு. చనిపోయిన రోజు ఎలా శిలలో వస్తారు. But ஆனால் కానీ what God says, தேவன் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால், దేవుడు చెప్పే కార్యం if ఏంటంటే he tells your sickness is gone, that is true. அவர் உங்களுடைய சுகனம் போய்விட்டது சொல்லுவார்களோ அது உண்மை. మీ అనారోగ్యం పోయిందంటే అది నిజం. So what do you say? ஆகவே அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? కాబట్టి ఏం They చెప్తున్నారు. shall lay hands on the sick, they shall recover. அவர்கள் வியாதிஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அவர்கள் சுஸ்தப்படுவார்கள். వ్యాధిగ్రస్తుల మీద చేతులు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు So two people tell, ரெண்டு பேர் சொல்லுகிறார்கள். ఇద్దరు என்னது? చెప్తున్నారు. He shall, this is enough, your disease is gone. ஒருவர் சொல்லுகிறார், இது இப்படி தொட்டால் போதும் உங்களுடைய வியாதி எல்லாம் போய்விடும். ఇది చాలా నిన్ను ఇలా ముట్టుకుంటే నీ వ్యాధి. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? அடுத்தவர் சொல்லுகிறார், ఇంకొకతను ఏం చెప్తున్నాడు. தொட்டா போதாது, தொட்டால் போதாது, ఇలా ముట్టుకుంటే చాలదు. இது அஞ்சு உணர்ச்சியும் பார்க்கணும். ஐந்து உணர்ச்சி சோதித்து பார்க்க வேண்டும். Then the doctor must சுத்தியலால் அடிக்கணும். டாக்டர் சுத்தியலால் அடிச்சு பார்க்கணும். డాక్టర్ సిద్ధి Then he'll give some pills. அதுக்கு சில மாத்திரைகளை கொடுப்பார். కొన్ని మాత్రలు ఇస్తాడు. அப்ப சுகமாவா. அப்பொழுது சுகமாவாய். అప్పుడు బాగవుతుంది. In the same way, அதே விதமாக అదే విధంగా you can live, man shall not live by bread alone, but by every word which proceeds out of the mouth of God. மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறது. మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోట్లో నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వల్ల జీవిస్తాడని He వ్రాయబడింది. can live by working. அவன் வேலை செய்தும் பிழைக்கலாம். పని చేస్తూ జీవించొచ్చు. He can live by faith, trusting God's word. விசுவாசனால தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி அவன் அதனாலும் ஜீவிக்க முடியும். విశ్వాసంతో దేవుని మాటను నమ్ముకొని కూడా జీవించొచ్చు. So, ஆகவே కాబట్టి when we trust God, நீங்கள் தேவனை நம்பும் பொழுது దేవుని నమ్మినప్పుడు we can't believe the five senses. நாம் ஐந்து புலன்களை நம்ப முடியாது. పంచేంద్రాలు నమ్మలేము. But Adam ஆனால் ஆதாம் కానీ ఆదాము disobeyed God. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனான். దేవునికి లోపలికి Then comes the sacrifice. அப்பொழுது பலி வந்தது. అప్పుడే బలి వచ్చింది. Then he killed an animal. யார் கொண்டா? மிருகத்தை கொண்டது யார்? అప్పుడు ఆ మృగాన్ని చంపింది ఎవరు? Sinner has to kill. பாவிதான் மிருகத்தை கொல்ல வேண்டியதா இருக்குது. పాపే దాన్ని చంపాల్సింది. Then he gets a skin. அப்பொழுது அந்த தோலுடைய அவனுக்கு வருகிறான். అప్పుడు ఆ చర్మాన్ని అతను పొందుకుంటాడు. And that is given as a share for him. அது அவனுக்கு ஒரு பாகமாக கொடுக்கப்படுகிறது. అతనికి ఒక భాగంగా అది ఇవ్వబడింది. He is clothed by the thing belonging to the high priest. அந்த பிரதான ஆசாரியனுக்கு உரிய அந்த காரியத்தினுடைய தோலினாலே இவன் மூடப்படுகிறான். ప్రధాన యాజకునికి That is to show அது is covered by the righteousness of God. தேவனுடைய நீதினாலே அவன் மூடப்படுகிறான். దేవుని యొక్క నీతి చేత So కప్పబడుతున్నాడు. like that we come to Samuel. அந்த விதமா நாம் சாமுவேலுக்கு வருகிறோம். అదే విధంగా సామ్యుయేలుకి వస్తున్నాం. Samuel was talking, சாமுவேல் பேசினான். సామ్యుయేలు మాట్లాడాడు. but they said we wanted to see a king. அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும். எதுக்கு சொல்றாங்க? ఒక రాజుని எதுக்காக కావాలనుకున్నారు. சொல்கிறார்கள்? Everybody comes and asks, எல்லாரும் வந்து கேட்கிறார்கள், ప్రతి ఒక్కరు டேய் உங்க ராஜா எங்கடா இருக்காரு? உங்களுக்கு ராஜா எங்கடா இருக்காரு? మీ రాజు ఎక్కడున్నాడు? அது காணக்கூடாத ராஜா எங்களுக்கு இருக்காரு. எங்களுக்கு பார்க்க முடியாத ராஜா இருக்கிறான்னு சொல்றான். பாரு எங்க ராஜா. దేవుడు రాజు ఉన్నాడు. உடனே அடுத்த சொல்றான், எங்க ராஜாவை பாரு. அவர் சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. సింహాసనంలో కూర్చొని ఉన్నాడు. சண்டைக்கு போகும்போது முன்னால போறாரு. சண்டைக்கு போகும்போது முன்னால போறாரு. పోరాటంలో ముందు You పోతున్నాడు. got only an old fellow Samuel. உங்களுக்கு ஒரு வயசான கிழமை சாமுவேல் தான் இருக்காரு. నీకు ఒక వయసు அவன் ராஜாவும் இல்ல. உங்களுக்கு ராஜாவும் கிடையாது. అతను రాజు. அவன் ஒரு குறிகாரன். சும்மா குறி சொல்றேன். అతని ఊరికి గురి. அவன்கிட்ட போய் கேட்டா எப்படியா ராஜ்யம் நீ எப்படி ஒரு பெரிய ராஜாமா இருக்க முடியும்? அவன்கிட்ட போய் கேட்டு எப்படி உங்களுக்கு ராஜா இருக்கிற நாடு மாதிரி எப்படி இருக்க முடியும்? అతని దగ్గర వెళ్తే అతను రాజుగా ఎలా ఉంటాడు? என்ன சொல்ற? எங்களுக்கு முன்னே செல்ல ஒரு ராஜா வேணும். We want a king to go before us. அவர் என்ன கேட்டார்? எங்களுக்கு முன்னே செல்ல ஒரு ராஜா வேண்டும். నాకు ముందుగా వెళ్ళడానికి ఒక రాజు కావాలి. So then the unseen God says, அப்பொழுது காணப்படாத தேவன் சொன்னார், అప్పుడు కనబడిన దేవుడు அவள் உன்னை தள்ளவில்லை என்னை தள்ளி விட்டார்கள். உன்னை தள்ளவில்லை என்னை தள்ளி விட்டார்கள். వాళ్ళు నిన్ను తోసివేయలేదు కానీ నన్ను తోసేశారు. Then அதன் பின்பு a series of king come
ஒரு ஒரு வருஷ கிரமமாக ராஜாக்கள் வருகிறார்கள். వరుస క్రమంలో రాజులు వస్తున్నారు. பார் உங்கள் ராஜா என்ன வளர்த்தியா இருக்காரு, உங்கள் ராஜாவை பார் என்ன வளர்த்தியா இருக்கிறார். அவர் தொடையை பார், கையை பார், மூஞ்சை பார், தொடையை பார், கையை பார், மூஞ்சை பார். కళ్ళు చేతుల ముఖం చూడు. இஸ் அபவ் எவ்ரிபடி. அவர் எல்லாருக்கும் மேலாக உயரமாக இருக்கிறார். అందరికన్నా ராஜா வாழ்க. உடனே ராஜா வாழ்க. రాజు జీవించిన కేకలేస్తుంటారు. And then he put a test there. அவனுக்கு ஒரு சோதனை. அங்கே அவனுக்கு ஒரு சோதனை. అతనికి ఒక శోధన ఇస్తున్నాడు. I'll come and sacrifice on that place. அந்த இடத்துல வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துல வந்து பலி செலுத்துவேன் நான். ఆ స్థలంలో వచ్చి ఒక సమయంలో బలి ఇస్తాను. நீங்க எல்லாம் அங்க வாங்க. நீங்க எல்லாம் அங்க வந்துருங்க. మీరందరూ అక్కడ రండి. And what happened, this old man didn't go in time. இந்த வயசான மனுஷன் அங்க சரியான நேரத்துக்கு போய் சேரல. ఈ వయసు మనిషి సరైన సమయానికి இவனை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, இவனை எப்படியா உளத்தட்டுறதுக்கு, இவனை எப்படியாவது உளத்தட்டணுன்றதுக்காக ఏ విధంగానే ఇతని కింద దోయాలని. why can't this old man go in time? இந்த வயசான மனுஷன் ஏன் கரெக்டா சமயத்துக்கு போய் சேர முடியாது ఈ அவருக்கு? వయసైన మనిషి ఎందుకు సరైన సమయానికి పోకూడదు? But ஆனால் కానీ he did not do his work. He was told, go and wait there, I'll come to sacrifice. அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட அதான் order, அதான் gospel for that time. அந்த சமயத்துக்கு இருந்த சுவிசேஷம் சவுல் அங்க போய் காத்திருக்கன்னு சொன்னார். அதுதான் நம்ம அங்க போய் காத்திருக்க வேண்டும். నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి కాచుకొని ఉండమని చెప్పేది ఆ సమయం And he killed the Amalekites. அவன் அமலேக்கியர்களை கொண்டான். అమలేకల్ని చంపాలని. He killed the Amalekites and then, but he said, அவன் சொன்னான், కానీ ఆయన చెప్పాడు, ஜனங்கள் இந்த ஆடுகளை கொண்டு வந்தார்கள். ஜனங்கள் இந்த ஆடுகளை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டார். జనులు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారని చెప్పాడు. Then அதன் பின்பு ఆ తర్వాత he came late, he did the sacrifice. ஏண்டா ஒரு ஆட்டை வெட்டி தீய கொளுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையா? ஆட்டை வெட்டி தீய கொடுத்து ரொம்ப கஷ்டம். அதான் நான் செய்வேன். இவனுக்காக காத்திருந்த கிழவனுக்கு இந்த கிழவனுக்கு காத்திருக்கணும்னு சொல்லி அவன் வந்து அவனே தீய கொளுத்திட்டான். ఒక గొర్రెని చంపి కాల్చొచ్చు కదా, నేనే చేయొచ్చు, ముసలాంటి కోసం ఎందుకు కాచుకొని Then immediately God said, உடனடியாக தேவன் சொன்னார், వెంటనే நீ இப்படி செய்தபடியால், நீ இப்படி செய்தபடியினால் இப்படி ఈ విధంగా చేసినందువల్ల டைமுக்கு வராதனால இவனு சத்தம் போடல. யாரு? நேரத்துக்கு வராலும் இவனுக்கு சத்தம் போடல. நீ கிழவன் சரியான டைம் போகாதனால அவன் பாவம் சார்ந்த இவனை கீழே வளர்த்தணும். கிழவன் சரியான நேரத்துக்கு வராதபடினால அங்கே ஆண்டவருடைய வாய் வார்த்தை வரல. இவனை கீழே வள தட்டுறதுக்காக நீ இப்படி செய்தபடினாலும் வந்துச்சு. నువ్వు అతన్ని కింద పడేయాలని నువ్వు ఇలా చేసినందువల్ల He rejected him. அவனை புறக்கணித்தார். Obedience is better than sacrifice. ఇస్తున్నాడు. பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படியதிலே நலம். బలి కన్నా இவன் கீழ்படிச்சனால எதோட நல்லதான், அந்த சாக்ரிஃபைஸ் விட ரொம்ப நல்லதான். கீழ்ப்படுத்திருந்தால் அது பலி செலுத்துவதை பார்க்கிலும் நலம் என்று போட்டிருக்கு. లోబడుట బలి కన్నా మంచిదని వ్రాయబడింది. அந்த ஒண்ணுதான் நம்ம ஜனம் செய்யாது. அந்த ஜனம் செய்யாது, மற்ற எல்லாவற்றையும் செய்யும். మీకు అన్ని చేస్తుంది కానీ మన జనం దాన్నే చేయదు. தூங்காதுன்னா அதான் தூங்கும், தூங்காதுன்னா அதான் தூங்கும். నిద్రపోద్దంటే అదే నిద్రపోతుంటారు. என்ன செய்ய? Then comes David, அது பின்பு தாவீது வருகிறான். ఆ తర్వాత దావీదు a man after God's own heart. தேவனுடைய இதயத்துக்கு உகந்த ஒரு தாசன். దేవుని హృదయానికి తగిన ఒక దాసుడు. Saul is chasing him. சவுல் அவனை துரத்துகிறான். సౌలతుని తరుముతున్నాడు. One day he got caught in a cave. ஒரு நாள் அவன் ஒரு குகையில மாட்டிக்கொண்டான். ఒక రోజు గుహలో తోలుకొని పోయినాడు. All the fellows said, now we can kill this fellow. And எல்லாரும் சொல்கிறாரு, உங்க ஆண்டவர் உங்க கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டு அவனை கொண்டு விடலாம். ఇతన్ని చంపేయచ్చు, దేవుడు అప్పగించాడని అందరూ చెప్తారు. he didn't want to come shortcut. அவனோ குறுக்கு பாதையில வர விரும்பவில்லை. అంటే దగ్గర దారిలో రావాలి. நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா வெட்டி தள்ள அப்படிமோ. இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா வெட்டி தள்ளிடுவோம்னு சொல்லிடுவோம். మనకు ఒక ఛాన్స్ అలా దొరికితే No. చంపేద్దాం. is anointed of the Lord. கடவுளான அபிஷேகம் பண்ண. கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் இவன். దేవుడు అభిషేకించిన మనిషి ఇతడు. எல்லாரும் அபிஷேகம் பண்ணி கடவுளுக்கு விரோதமா பேசினாலும் அந்த காலம் வரும்போது உதவுற நேரம் உதவணும். எல்லாரும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் கடவுளுக்கு விரோதமா பேசினாலும் அவங்களுக்கு வர்ற காலத்துல அவங்களுக்கு வேண்டிய நாம அதுக்கு அவன் என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம அதுக்கு அவங்களுக்கு விரோதமாக போராடக்கூடாது. దేవుడు అభిషేకించిన వాళ్ళు విరోధంగా మాట్లాడినప్పుడు కూడా సమయం వచ్చినప్పుడు everybody anointed of the Lord, they can do whatever they like. கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு என்ன இஷ்டமோ அதை அவர்கள் செய்து கொள்ளலாம். దేవుని చేత అభిషేకం పొందిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం చేయొచ్చు. But the king, but the judge comes, நியாயாதிபதி வரும்பொழுது కానీ న్యాయాధిపతి వచ్చినప్పుడు he will judge it. அவர் நியாயம் தீர்ப்பார். ఆయన న్యాయం But don't take judgment in your hands. நியாய தீர்ப்பை உங்களுடைய கருத்துல நீங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். కానీ న్యాయ తీర్పు మీ చేతిలో తీసుకోవద్దంటే That means you are cutting shortcut. அப்படின்னா நீங்கள் குறுக்கு பாதையில போகிறீர்கள் என்று அர்த்தமாகிறது. మీరు దగ్గర దారిలో పోతున్నారని అర్థం. Then Absalom, அப்சலோமை குறித்து பார்ப்போம் என்றால் అబ్సలోము he want to become king. அவன் ராஜாவாக விரும்பினான். అతను రాజు కావాలనుకున్నాడు. அவன் என்ன செய்யறான், என்ன செய்தாவே? ఆయన ఏం చేశాడు? வாசல் நிக்கிறது, வாசல்ல நிக்கிறது. గుమ్మం దగ్గర నిలబడి, நான் ராஜாவா இருந்தா இவ்வளவோ காரியம் செய்யலாம், நான் ராஜாவா இருந்தா உங்களுக்கு எவ்வளவோ காரியம் செய்யலாம். రాజుగా ఉంటే మీకు ఎలా చేయొచ్చు? செய்யணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா இடம் இல்லையே. ஆசை இருக்கான கொடுத்து வைக்கலையே. చేయాలని ఆశ ఉంది కానీ నాకు స్థలం లేదు. உடனே எப்படி அப்படி உடனே அப்படி கட்டிப்பிடிச்சு అంటే నా లాచుకుంటాడు. அண்ணா நான் அண்ணா நான் எவ்வளவு செய்யணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்கு, எனக்கு எவ்வளவோ செய்யணும்னு ஆசை இருக்கு. நான் ராஜாவா இருந்தா இப்படி நடக்காது. நான் ராஜாவா இருந்தா இப்படி எல்லாம் நடக்காது. నేను రాజుగా ఉంటే ఇలా So జరగదు. he stole the hearts of the people. ஜனங்களுடைய இருதயத்தை கொள்ளையாடினான் இருக்கு. హృదయాన్ని దొంగలించాడు. கவர்ந்தான். He stole. ஜனங்களுடைய இருதயத்தை கொள்ளையிட்டான். హృదయాన్ని దొంగలించాడని ఉంది. அப்போ
ஆனால் அப்பொழுது தாவீது பாடு ஆபத்து. தாவீது ராஜா பாட ஆபத்தாயிட்டு. దావీదు రాజు పరిస్థితి ఆపదలో ఉంది. என்னத்துக்குன்னா எதுக்குன்னா ఎందుకంటే God was trying this fellow தேவன் இவனை எதுக்கு சோதித்தார் என்றால், దేవుడు ఎందుకు శోధిస్తున్నాడు after getting the kingdom. ராஜ்யத்தை பெற்ற பின்பு రాజ్యాన్ని పొందుకున్న తర్వాత When he loses the kingdom, ராஜ்யத்தை அவன் இழந்தால் రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటే whether he will fight for the kingdom or wait till he gets it back by God. ராஜ்யத்துக்காக இவன் போராடுவானால் அண்டல் இவன் திரும்பி அதை தானாக பெறுவரை காத்திருப்பான் தேவன் சோதிக்க விரும்பினார். రాజ్యం కోసం పోరాడతాడా లేక తిరిగి పొందుకునేంత వరకు వేచి ఉంటాడా అని శోధిస్తున్నాడు. தேவனுக்கு சமமா இருப்பதை கொள்ளையாட்ட பண்ணா என்னாம தன்னைத்தான் வெறுத்து அடிமை ரூபம் எடுத்து கீழே போய் செத்தாரு. దేవుని That life died. அந்த ஜீவன் வந்து மரித்து போனது. Therefore God tested him and found out, here is a man who will not cling to his position, he will obey me always. ஆகவே தேவன் சோதித்து அறிந்து இந்த ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய ஸ்தானத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்க மாட்டான் அப்படின்னு கண்டு கொண்டார். దేవుడు శోధించి తన స్థానానికి హత్తుకొని ఉంటాడు. என்னைக்கு கீழே போடானா இறங்குனா இறங்கிடுவான். என்னைக்கு கீழே போய் இறங்குன்னு சொன்னா இறங்கிடுவான். ఏ రోజున దిగమంటే நீ சரியில்லடா ஆண்டவர் சொல், சரி ஆண்டவரே என்ன கீழே தானே தள்ளிடும், உண்மை இஷ்டம் தானே. உங்க இஷ்டம் தான் ஆண்டவரே, ஆண்டவருடைய ஜெகஜீவன் மாதிரி இருக்க மாட்டார். ஜெகஜீவன் மாதிரி இடத்துல ஒட்டி கொள்ள மாட்டான். అంటే అదే స్థలంలో ఉండాలని ఆశించాడు. So he wanted to test everybody. அவன் எல்லோரையும் அவர் சோதிக்க விரும்பினார். ప్రతి వారిని శోధించాలని చూస్తున్నాడు. So Absalom became king. அவன் அப்சலோம் ராஜாவானான். అబ్సలోం రాజు అయినాడు. He ran. அவன் ஓடினான். పరిగెడుతున్నాడు. So he had his army. அவனுக்கு அவனுடைய சேனை இருந்தது. అతనికి అతని సేన ఉంది. அப்ப சீமை வர்றான். சீமை வர்றான். షిమేయి ரத்த பிரியனே, ரத்த பிரியனே, கடவுள் உன்னை கண்டிட்டாரு. கடவுள் உன்னை தண்டிக்கிறார். దేవుడు నిన్ను நீ శిక్షిస్తున్నాడు. சவுல் குடும்பம் செய்ததுக்கு நீ படுற பாடா கல்லத்துக்கு எரிஞ்சு மண்ணத்துக்கு எரிஞ்சு எறிதான். கல்லெல்லாம் மண்ணை தூக்கி எரிஞ்சு அவனை தூஷித்து அவனை நீ One of his brothers says, సౌలు కుటుంబాన్ని చేసిన వాళ్ళని why this dead dog is cursing the king? இந்த செத்த அப்படி தலை எடுத்துட்டா போதுமே. இந்த செத்த நாய் ராஜாவை இப்படி தூஷிக்கிறானே, எப்படி போய் தலையை எடுத்து விடலாமே அவன் ஒருவன் சொல்லுகிறான். రాజుని ఎందుకు ఇలా దూషించాలి? அப்ப అతను పైన అడిగేస్తే చాలంట. கர்த்தர் அவனை திட்ட வச்சிருக்காரு. கர்த்தர் அவனை திட்ட வச்சிருக்கிறான்னு இவன் దేవుడు சொல்லுகிறான். అతన్ని దూషించడానికి పెట్టాడు. அவன் திட்டட்டும். அவன் திட்டட்டும். అతను கடவுளே அவன்கிட்ட திட்டுனா சொல்லியிருக்காரு, அதனால அவன் திட்டுறான். கடவுள் அவன்கிட்ட திட்டுன்னு அவன் சொல்லி நல்லா தெரியுது, இவனை சோதிக்கிறான்னு தெரியுது. చెప్పాడు కానీ இவனை திட்டுறானே, கொல்ல வர்றானே, கொல்ல வரானே, చంపడానికి వస్తున్నాడు. இவன் ஏமாத்திரம். இவன் எம்மாத்திரம். ఇతడు ఏమాత్రం So he was not trying to cut this fellow. அவன் இந்த ஆளை அவன் வெட்டு வைக்க முயற்சி பண்ணல. ஏன்? తెగించాలని చూడడం లేదు. Benjamin covenant is there. பெஞ்சமினுடைய உடன்படிக்கை அங்கே இருக்கிறது. బెన్యమిన్ యొక్క He is నిబంధన a Benjamin tribe. பெஞ்சமின் கோத்திரம் தான். ఇతను బెన్యమిన్ గోత్రమైన தொடமாட்டேன் போவான் ஜாதியை. என் ஜாதி தொட மாட்டேன். నీ జాతిని నేను ముట్టుకోను. So like that, அந்த விதமாக అదే విధంగా he was tested and found out loyal. அவன் சோதிக்கப்பட்டு அவன் உத்தமனாக விளங்கினவனாக காணப்பட்டான். శోధింపబడి ఈ విధంగా యథార్థంగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నాడు. Now it's tell about a king here. இங்கே ஒரு ராஜாவை குறித்து நாம் பார்ப்போம். ఇక్కడ ఒక రాజుని గురించి August 28, chapter, 2 Chronicles 28 chapter. 2 நாளாகமம் 28ஆம் வசனம். దినవృత్తాంతాలు 28 రెండవ దినవృత్తాంతాలు. Ahaz was 20 years old and he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem. But he did not that which was right in the sight of the Lord, like David his father. Comparison எது? எதை வைத்து அளவுகோல் அங்கே? దేంతో సరిచూస్తున్నాడు? David was not his father, his great grandfather, but he did not do like David his father. தகப்பனாய் தாவீதை போல் கர்த்தரை பார்க்க செம்மையாக செய்யாமல் Kings of Israel and made also molten images for body. Moreover, தமிழ் instance in the valley of இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் வழிகளில் நடந்து பாகால்களுக்கு வார்ப்பு விக்கிரகங்களை செய்தான். அவன் இன்னும் குமாரன் பள்ளத்தாக்கில் தூபம் காட்டி கர்த்தரை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக துரத்தின ஜாதிகளுடைய அருவருப்புகளின்படியே தன் குமாரரை அக்கினியிலே தவித்து போட்டு மேடைகளிலும் மலைகளிலும் பச்சையான சகல மரங்களின் கீழும் பலியிட்டு தூபம் காட்டி வந்தான். ஆகையால் அவனுடைய தேவனாய கர்த்தர் அவனை சீரியருடைய ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார். அவர்கள் அவனை முறியடித்து அவனுக்கு இருக்கிற பெரிய கூட்டத்தை சிறைப்பிடித்து தமஸ்குக்கு கொண்டு போனார்கள். எத்தனை பேர் கொண்டா? 6 6ஆம் வசனம். எப்படியில் யூதா மனுஷர் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாய கர்த்தரை விட்டபடினால் ரெமலியாவின் குமாரனாகிய பெக்கா அவர்கள் ஒரே நாளில் 124,000 பேரை கொண்டு போட்டான். அவன் எல்லாரும் மகா வீரராயிருந்தவர்கள். So it doesn't care how big and strong you are. எவ்வளவு பலசாலி எவ்வளவு பராக்கிரமசாலி என்பது அங்க கவலை இல்லை. தொட எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, கால் எவ்வளவு பெருசா இருக்குங்கிறது இல்ல. தொடை எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, கால் எவ்வளவு பெருசா இருக்குங்கிறது இல்ல. తొడలు కాళ్ళు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయని కాదు. நான் முந்தைய என்ன செய்தேன்னா காலம் என் பலனுக்குன்னு சொன்னேன், அதோட என் பலன் போச்சு, காலுக்கும் ரொம்ப பலனமா போச்சு. என் காலில் கொஞ்சம் பலன் இருக்குன்னு சொல்லிக்கொண்டேன், அதோட என் பலனும் போச்சு. ముందు కాళ్ళకు చాలా బలం ఉందని చెప్పావని ఇప్పుడు ఆ బలం కూడా పోయింది. ஏன் ఎందుకు? ஒரு நாள் பலத்தை காட்டினேன், ஒரு நாள் பலத்தை காட்டினேன், அடுத்த வாரத்துல చూశాను, கால் நடக்க முடியாது. அடுத்த வாரத்துல கால் நடக்க முடியாது.
முடியாம போயிட்டு. మరుసటి వారం కాలు So నడచలేకపోయారు. be careful about relying on anything. எதன் மேல சார்ந்திருப்பதை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். దేని మీద ఆధారపడడం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి. For 8th வசனம். 8ஆம் வசனம். 8వ వాక్యం. And the children of Israel carried away captive of their brethren 200,000 women, sons and daughters, and took also away much spoil from them, and brought this spoil to Samaria. 200,000 பேரை சிறைப்படுத்தி கொண்டு போயிட்டாங்க யூதாவில். 2 லட்சம் பேரை யூதாவிலிருந்து சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போனார்கள். 2 లక్షల మందిని వాళ్ళు చెరపట్టుకొని పోయారు. Then to prevent them, then God raised a prophet. அவர்களை தடுப்பதற்காக தேவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி எழுப்பினார். అప్పుడు వాళ్ళని అడ్డుకోవడానికి దేవుడు ఒక ప్రవక్తను లేపుతున్నాడు. But a prophet of the Lord was there, whose name was Oded. And he went out before the host that came to Samaria, and said unto them, Behold, because the Lord God your fathers was wroth with Judah, he had delivered them into your hand. கர்த்தர் அவங்க மேல கோபம் இருந்தனால தான் இந்த ட்ரபிள் நடந்தது. கர்த்தர் அவங்க மேல கோபம் கொண்டபடியால் அவர்களை உங்கள் கையில் ஒப்பு ప్రభు கொடுத்தார். వాళ్ళ మీద కోపంగా ఉండడం వల్ల ఈ సమస్యలను వస్తున్నాయి. And he has slain them in a rage that reacheth up unto heaven. And now you purpose to keep under the children of Judah and Jerusalem for Now bondmen verse and 10, verse 10. 10వ వాక్యం. 19. For the Lord brought Judah low because of all Israel. For he made Judah naked. யூதா என்ன செஞ்சான்? எல்லாரும் அம்மனமா விடுறான். அந்த நிர்வாண சங்கம் ஆரம்பிச்சிட்டான். எங்க? అందరిని సంహరించడం మొదలు పెడుతున్నాడు. And transgressed sore against the Lord. Then Tilgat-Pilneser comes. And Tilgat-Pilneser, king of Assyria, came unto him and Now comes the 29th chapter. 29ஆம் அதிகாரம். Ezekiel. Hezekiah began to reign when he was 5 years old, and he reigned 29 years in Jerusalem. And his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father had done. Now see, always comparison standard is the foot rule. Measurement rule is taking David. எப்பொழுதும் அளவுகோல் தாவீதுனுடைய ஜீவியமாகவே இருக்கிறது. ఎప్పుడు కొలతకర దావీదు జీవితంగానే ఉంది. அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீது செய்தபடிதான் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான். He in the first year of his reign, in the first month, opened the doors of the house of the Lord and prepared them. And he brought in the priests and the Levites and gathered them together in the east street, and said unto them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves and sanctify the house of the Lord God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place. For your fathers have trespassed, and done that which was evil in the eyes of the Lord our God. Now read 25th chapter onwards. 25ஆம் வசனத்தில் வாசியுங்கள். 25వ వాక్యం నుంచి చదవండి. And he sent the Levites in the house of the Lord with cymbals, with psalteries, with harps, according to the commandment of David and of God the king's seer, and Nathan the prophet, for so was the commandment of the Lord by his prophets. And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets. And Hezekiah commanded to offer the burnt offering upon the altar. And when the burnt offering began, the song of the Lord began also with the trumpets and with the instruments ordained by David, king of Israel. And all the congregation worshipped, and the singers sang, and the trumpeters sounded, and all this continued until the burnt offering was finished. And when they had made, Now come to 30. 30ஆம் அதிகாரம். 30వ అధ్యాయం. Now he is making all the people turn to God. எல்லா ஜனங்களையும் தேவனுடைய திரும்ப வைக்கிறான். 9వ వచనం. 9వ వాక్యం for if చూడండి. you turn again unto the Lord, your brethren and your children shall find compassion before them that lead them, that led them captive, so that they shall come again into this land. For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn away his face from you, if ye return unto him. So you can see that Judah tribe always got a prophet. யூதா கோத்திரத்தில் எப்பொழுதுமே ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார் என்பதை நீங்கள் கண்டு கொள்ளலாம். యూదా గోత్రానికి ఎప్పుడో ప్రవక్త ఉన్నాడని మీరు తెలుసుకోవచ్చు. 32 chapter. 32ஆம் அதிகாరం. 32వ అధ్యాయం. After these things and the establishment thereof, Sennacherib king of Assyria came, and entered into Judah, and encamped against the fenced cities, and sought to win them for himself. And when Hezekiah saw that Sennacherib was come, and that he was purposed to fight against Jerusalem, he took counsel with his princes and his mighty men to stop the waters of the fountains which were without the city, and they did help it. So there was gathered much people together, who stopped all the fountains and the brook that ran through the midst of the land, saying, Why should the kings of Assyria come and find much water? He is preparing. In 7th verse. 7వ Be వాక్యం. strong and courageous. Be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him.
for there be more with us than with him. You see? With him is an arm of flesh. For us more, that means there's God and his angels with Ezekiel. தேவனுடைய தூதர்களும் அவருடைய சேனையும் அவர் எசேக்கியாவோடு கூட இருக்கிறது. మనకి ఎక్కువ సహాయం కలదని There are more with us than with them. அவர்களோடு இருக்கிறதை விட நம்முடைய இருக்கிற அநேகர். అతనికి కలిగి ఉన్న సహాయం కంటే ఎక్కువ సహాయం మనకు కలదు. With him is an arm of flesh. அவனோடு இருக்கிறது மாம்ச புயம். But with us the Lord our God to help us நமக்கு துணைந்து நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த வரும் and நம்முடைய to fight our battles. Who is fighting our battles? அவருடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவர் யார்? మన యుద్ధాలు చేస్తున్నది ఎవరు? Devanakarte. தேவனாய கர்த்தர். Then, ప్రభైన దేవుడు. and the people rested themselves. This did Sennacherib king of Syria send his servants to Jerusalem, but he himself laid siege against Lachish, and all his power with him, and unto Hezekiah king of Judah, and unto all Judah that were in Jerusalem, saying, Thus says Sennacherib king of Assyria, whereon do ye trust that ye abide in the siege in Jerusalem? Doth not Hezekiah persuade you to give over yourselves to die by sword, and by thus saying, The Lord your God shall deliver us out of the land of the king of Assyria? Hath not the same Hezekiah taken away his high places and his 16th verse. 16ஆம் வசனம். Tamil ஊழியக்காரர் தேவ and his servants Tamil the Lord God. Tamil வாசிக்கட்டும். தெலுங்கு தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் அவருடைய தாசனாகிய எசேக்கியாவுக்கு விரோதமாகவும் இன்னும் அதிகமாய் பேசினார்கள். தேசங்களுடைய ஜாதிகளின் தேவர்கள் தங்கள் ஜனங்களை ஏன் கைக்கு தப்பிவிட்டார்கள் என் கைக்கு தப்பு. ஏன் கைக்கு என் கைக்கு தப்பிவிட்டார்கள் போல எசேக்கியாவின் தேவனும் தன் ஜனங்களை என் கைக்கு தப்பிவிப்பதில்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை நிந்திக்கவும் அவருக்கு விரோதமாக பேசவும் அவர் நிருபங்களையும் எழுதினார். அவர்கள் அகலத்தின் மேல் இருக்கிற எஸ்ரேலின் ஜனங்களை பயப்படுத்தி கலங்க பண்ணி தாங்கள் நகரத்தை பிரிக்கும்படி அவர்களை பார்த்து யூத பாஷையிலே மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு மனிதர் கைவேலியினால் செய்யப்பட்டதும் உச்சத்திற்கு ஜனங்களால் தொண்டு கொள்ளப்பட்டதுமாயிருக்கிற தேவர்களை குறித்து பேசுகிற பிரகாரமாக எஸ்ரேலின் தேவனையும் குறித்து பேசினார்கள். இது நிமித்தம் ராஜாவாகிய எசேக்கியாவும் ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசாயா தீர்க்கதரிசியும் ரெண்டு சேர்ந்து ஆடுறாங்க. யாரு? ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడ ఏడుస్తున్నారు. தீர்க்கதரிசியும் எசேக்கியா ராஜா ஒன்னு சேர்ந்து ஆண்டவரேன்னு எங்க அழுகிறாங்க. Cry to heaven. ఎజేకియా రాజును ప్రవక్తను ఇద్దరు కలిసి ఏడుస్తున్నారు ఇక్కడ. அப்பொழுது கர்த்தர் ஒரு தூதனை வேற ஒண்ணு இல்ல. அவர் ஒரு ஆளை தான் அனுப்பினார். ஒரு தூதன் அனுப்பி ఆయన ఒక దూతను మాత్రం cut off all the mighty men of valor and the leaders and captains of the camp of the king Assyria. So he returned with shame, with face to the ground. வழியே சினகரி ஒரு ஆளை அனுப்பி அது எத்தனை பேர் செனகரிப்புக்கு சத்தமுகமாய் தந்து திரும்பினான். எத்தனை பேர் வந்தாங்க? எங்க இருக்கு? 2 ராஜாக்கள் 19:35. It came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of Assyrians 145,000. 185,000 ஒரு ஆளு. 185,000 ஒரு தூதன் வந்து அவ்வளோத்தையும் கொள்றான். ஒரு தூதன் வந்து அவ்வளவு பேரையும் கொண்டான். So what do you want today? இன்னைக்கு நமக்கு தேவை என்ன? The help of God and his angels. தேவனும் அவருடைய தூதருடைய உதவியும். దేవుడు అతని దూతల యొక్క సహాయం. போய் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க. அப்ப நமக்கு பயம் இருக்குமா? கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க. நமக்கு ஏன் ఆలోచించుకున్నప్పుడు நமக்கு ஏன் தோட்டம் நடக்குது? మనకెందుకు వనకొస్తా ఉంది? Because we are not trusting God. நாம் தேவனை நம்பாதபடினால்தான். దేవుని నమ్మడం వలన. But if there is one person very shaky, the whole camp suffers. கொஞ்சம் நடுங்கி ஒரு ஆள் இருந்தாலும் முழு பாளையமும் அங்கே கஷ்டப்படுகிறது. వనికే మనిషి ఒక్కడుంటే కూడా పాలెంలో అంతా కష్టం వస్తుంది. So we must know that angel of God, one angel of God is enough to destroy 2 lakhs. 2 லட்சம் ஆட்களையும் அழிப்பதற்கு ஒரு தேவதூதனுடைய தூதன் போதும். நாம் அறிய வேண்டும். 2 లక్షల మనుషుల్ని చంపడానికి ఒక దేవదూత చాలు. நம்ம திடீர்னு நினைக்கலாம், என்னடா சுத்திர ஜனங்கள் நம்மளை வந்து அழிச்சிட்டு என்ன செய்வோம்? சுத்தி வரவுள்ள ஜனங்கள் நம்மளை அழிச்சுட்டு நாம் என்ன செய்வோம்னு நாம் யோசிக்கலாம். చుట్టుండే వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని కొడితే ఏం చేస్తామని మనం But we have God and his angels with us. நமக்கோ நம் தேவனும் அவருடைய தூதர்களும் நம்மோடு அப்ப நம்மோடு இருக்கிறவர் వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు. யாரை விட அதிகம்? அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்த்து நம்மோடு இருக்கிறவங்க அநேகம். இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மிலிட்டரி பேட்டில் விட அதிகம் பேர் நம்மகிட்ட இருக்காங்க. ఇండియాలో ఉండే రాణానికంతా That's what the Bible says. அதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. అదే దేవుడు చెప్తున్నాడు. So when you are true to God's word, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு உண்மையாக இருக்கும்போது మీరు దేవుని వాక్యానికి యథార్థంగా ఉన్నప్పుడు நமக்கு என்ன இருக்காது? பயமும் లేదు, கீமும் లేదు. பயமும் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது. భయం ఉండదు, ఏముండదు. பயங்காளி பயங்காளி
பயப்பడేవాడు. ஐயா ஐயா అయ్యా அங்க இருந்து வர்றாங்க ஒரு கூட்டம், அங்கிருந்து ஒரு கூட்டம் வரோம், அவனே பயம் காட்டுவான் நம்மள. நம்மளும் பயம் நம்ம காட்டிடுவோம், கூட சேர்ந்தோடனே நம்ம பயம் காட்டுவான். நம்ம கூட சேர்ந்தோன்னு நம்ம பயம் காட்டிடுவோம். మనతో చేరినవాడే భయపెట్టిస్తా ఉంటాడు. So King Hezekiah, எசேக்கியா ராஜா ఎసేకియా రాజు பாருங்க அவன் கடைசியில் என்ன செய்யறான். చివర్లో ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. 24-25 அந்நாட்டிலே எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருந்தான். அவன் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணும்போது அவர் அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு அற்புதத்தை கட்டளையிட்டார். எசேக்கியா தனக்கு செய்யப்பட்ட உபகாரத்துக்கு தக்கதான் நடவாமல் மனம் மேட்டுமையானான். ஆகையால் அவன் மேலும் யூதான் மேலும் எருசலேம் மேலும் கடும் கோபம் உண்டது. இவனுக்கு பெருமை வந்தோடனே யார் மேல கோவம் வருது? அவன் ஆட்கள் மேல எல்லாம் கோவம் வருது. இவனுக்கு பெருமை வந்தவொடனே அவன் ஆட்கள் எல்லாருமே ஆண்டவர் கோபம் வந்தது. ఇతనికి గర్వం వచ్చిన వెంటనే అతని మనుషుల మీదంతా దేవుని కోపం அந்த ஒரு ஆளுக்காக எல்லாரையும் அழிக்கிறாரு. அந்த ஒரு ஆளுக்காக எல்லாரையும் அழிக்கிறார். ఆ ఒక్క మనిషి కోసం దేవుడు అందరినీ அப்ப కొడుతున్నాడు. எவ்வளவு தாழ்மையா நம்ம நடக்க வேண்டியது. எவ்வளவு தாழ்மையா நடக்க வேண்டியிருக்கு பாருங்க. అప్పుడు ఎంత తగ్గించుకొని నడచాలో చూడండి. when Hezekiah became a little proud, எசேக்கியா கொஞ்சம் பெருமை அடைந்த போது ஒரு தூதன் வந்து அடிச்சுட்டானு இவனுக்கு என்ன வருது? டேய் நம்மட தூதன் இருக்கான். ஒரு தூதன் வந்து எல்லாரும் அடிச்சானே அவனுக்கு கொஞ்சம் பெருமை வந்து. దూత వచ్చి అందరిని చంపేస్తాడంటే మనతో దూత ఉన్నాడని ఒక గర్వం వస్తాను. வந்தோடனே இந்த மூக்குல குத்துனா யாருக்காரு? அந்த மிஸ்டர் நாயுடுக்கு ஒரு குத்து விழுந்துச்சு அந்த மாதிரி. உடனே அந்த தூதன் சொன்னா உன்கிட்ட தூதன் இருக்கணும். தூதன் சொல்லிட்டா தூதன் உன்கிட்ட இருக்கணும். దూత இல்லாட்டா அறுவாளை வெட்டு படத்தான் செய்வா. அறுவாள் வெட்டு படத்தான் செய்வா. లేకుంటే కత్తితో దెబ్బ తింటాడు. சும்மா ஏன் தூதன் இருக்கான்னு போனா சரியா வெட்டிடுவான். சும்மா கழுத்து வெட்டிடுவான். கழுத்து சேர்ந்து போயிடும். ఊరికి నగర దూత ఉన్నాడు. முதல்ல தூதன் இருக்காரான்னு பாத்துக்க. முதல்ல தூதன் இருக்காரான்னு சோதிச்சு பாத்துக்க. ముందు దూత ఉన్నాడని. தூதன் இருந்தா உனக்கு எங்க வராது? கூட்டம் நடக்கும்போது தூக்கம் வராது. தூதன் இருந்தா உனக்கு கூட்டம் நடக்கும்போது தூக்கம் வராது. దూత ఉన్నట్లయితే కూటంలో నీకు నిద్ర రాదు. எப்பவும் ஜெபம் பண்ண ஆசை இருக்கும். எப்பவும் ஜெபம் பண்ண வாஞ்சை இருக்கும். ఎప్పుడు ప్రార్థించడానికి ఆశ ఉంటుంది. எப்பவும் கடவுளை தேடுவா. எப்பொழுதும் கடவுளை தேடுவாய். ఎప్పుడు దేవుని వెతుకుతా ఉంటావు. உன் பொண்டாட்டியும் தேட சொல்லுவா. பொண்டாட்டி நீ கடவுளை தேட சொல்லுவாய். నీ భార్యను కూడా பிள்ளையும் தேட சொல்லுவா. பிள்ளையையும் கடவுளை தேட சொல்லுவாய். బిడ్డల్ని దేవుని நீங்க தூங்குங்கடா, நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பலகீன பாண்டோம், தலையின பாண்டவன் தூங்குங்க. நான் மட்டும் கொஞ்சம் నిద్రపోండి. నేను మాత్రం சரியா பிசாசு பிடிக்கும். அப்படியே சரியா பிசாசு பிடிக்கும். సరిగ్గా దయ్యం పడుతుంది. நல்ல புள்ளியம் விளையாட வச்சு தூங்கும்போது 2 அரை கூட தூங்குறான்னு பாரு. பிள்ளை புளிய விளையாட வச்சு 2 அரை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பிள்ளை தூங்குறானா இல்லையான்னு பாரு. చింత పరిచ పెట్టుకొని 2 ఇచ్చినావంటే ఆ తర్వాత నిద్రపోతాడేమో చూడు. இப்போ தாய் பிள்ளை அங்கே இருக்கும். దయ్యాలు అక్కడ ఉంటారు. அப்படி ஒரு முட்டை ஒரு ககன் உடனே திறந்துடும். వెంటనే అలా చూసిన இப்போ அது பாட்டுக்கு முடிச்சிருக்கு, மிஞ்சி தூங்கும். முந்தி தூங்குவோம், இப்போ அது பாட்டுக்கு முடிச்சிருக்கு. ముందు నిద్రపోయే వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళే మేల్కొని ఉంటారు. So if you are not willing to lead your children to God, உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் தேவனுடைய நடத்துவது உங்களுடைய அன்பு வந்து மாயமால அன்பு, because you are not preparing them for glory. நீங்கள் அவர்களை மகிமைக்கு ஆயத்தப்படுத்தாதபடியால் உங்களுடைய அன்பு மாயமாலம். నీ పిల్లల్ని సరిగ్గా నువ్వు నడిపించుకుంటే నీ ప్రేమ వచ్చి నిజం కాదు. దేవుని దగ్గర వారిని నడిపించడం లేదు. Now see, this Jeevan Raj daughter was there. ஜீவன் ராஜுடைய மகள் இருந்தால், జీవన్ రాజు వాళ్ళ అమ్మాయి ఉంది. Every time she'll cry. ஒவ்வொரு சமயம் அழுவாள். ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటది. ஒரு நாள் ஒரு புள்ளைய ஒரு அடி, ஒரு நாள் புளிய விளையாட அடி விழுந்துச்சு. ఒక రోజు ఒక బెత్తంతో దెబ్బ పడింది. நேர ஆளை காணும், அந்த பிள்ளைய காணும். அதுக்கு அந்த பிள்ளையே காணும். வந்து ஒளிச்சு வந்து ஒளிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. ఇక్కడ వచ్చి దాంకొని ఉంది. என்ன பிள்ளை? என்ன பிள்ளை? ఏమైంది? நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன், நம்ம வீட்டுக்கு போக மாட்டேன். నేను ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళను. ఎందుకు? எங்க ஐயா கொட்டினாரு, எங்க ஐயா கொட்டிட்டாரு. சேல் கொட்டிச்சு. మా నాన్న కొట్టాడు. ஏன்? ఎందుకు? நன்மைக்கு தானே, நன்மைக்கு தானே. మంచికే కదా. உன்னை படிக்க சொல்றாரு, படிக்க வைக்கணுங்காரு. நல்ல கடவுள் பக்தியில போகணும், கடவுள் பக்தியில போகணும் விரும்புறாரு. బాగా చదువుకొని దేవుని భక్తిలో పోవాలని ఆయన சரி. ఆశిస్తున్నాడు. சரிதான். సరే, ஆனா அடிச்சுட்டாரு. ஆனா என்ன அடிச்சிட்டாரு. కానీ నన్ను కొట్టినాడు. அதனால இப்ப போனாலும் அன்னைக்கு கூட அடி கூட பார்த்துச்சான். அன்னைக்குள்ள அடி கூட பார்த்துச்சான். ఆ రోజు சும்மா அடிக்க வேண்டாம், அந்த ஒரு அடி போதும். அந்த ஒரு அடி போதும். ఆ ఒక్క దెబ్బ చాలు. அந்த பயத்துல அந்த பிள்ளை என்ன செய்யணும்? அந்த பயத்துல அந்த பிள்ளை செய்தா யார் தான் செய்யணும்? சின்ன பிள்ளைகள் தான் செய்யணும். யோகாபம் செய்யணும், சின்ன பிள்ளைகள் தான் அங்க பண்ணணும். பழகிட்டாங்க ரைட்டு. చేయాలంటే చిన్న அந்த పిల్లలు வயசுல చేయాలి. பழகிட்டாலும் சரி. இந்த வயசுல காலை மடக்க சொல்லுங்க, ஒரு காலுக்குள்ள இன்னொரு கால் போகாது. இப்ப அந்த பிள்ளைகள 2 பேர் செய்யறது நீங்க யாரும் செய்து பாருங்க, முடியாது. ఆ చిన్న పిల్లలు చేసే எனக்கு கால் உடைஞ்சனால செய்ய వల్ల முடியாது, కాదు. காலை மடக்க முடியாது, கால் வளைஞ்சிருக்கு. నేను కాలు వంచలేను. ஃபுட்பால்ல கால் உடைஞ்சிட்டு, ஃபுட்பால்ல கால் உடைஞ்சு உங்களுக்கு கால் உடையல, வளைச்சு பாருங்க. வில்சனா நல்லா வளைக்கும், మీరు వంచి చూడండి చూస్తాం. நீங்கள கால் நல்லா வளைக்க சொல்லுங்க. இப்படி இப்படி முடிச்சுட்டு இப்படி தான் இருக்கும், இப்படி நேரம் வராது. அது சின்னதில் வளைக்கணும் காலை. చిన్నప్పుడే కాళ్ళు అలా వంచాలి. then it is normal. అప్పుడే సరిగ్గా ఉంటది. சாலமனை பிடிச்சிட்டு யோகாபியாசம் செய்யணும். சாலமனை பிடிச்சி யோகாபம் செய்யணும். సాలమన్ పట్టుకొని యోగాభ్యాసం చేయమంటే அது இப்படிதான் இருக்கும் யோகாபியாசம். யோகாபம் இப்படிதான் இருக்கும், நிமிர்ந்துட்டு தான் இருக்கும்.
So you have to be careful. You have to, in your children you have to train yourself. சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது அவர்களை நீங்கள் பயிற்சி வைக்க வேண்டும். చిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే మీరు తరబేతి ఇవ్వాలి. So you can see here இங்கே நீங்கள் என்ன காணலாம் என்றால் మీరు ఏం చూడొచ్చుంటే one great secret you can know. இங்கே ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நீங்கள் அறியலாம். ఇక్కడ ఒక పెద్ద రహస్యాన్ని మీరు When the తెలుసుకోవచ్చు. kings were following the commandments of the Lord, ராஜாக்கள் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை பின்பற்றின பொழுது రాజులు దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించినప్పుడు அவன் என்ன செய்யறான் அவன் பாருங்க, என்ன செய்கிறான்? 33:3. 33:3 33 அவன் தன் தகப்பனாகிய எசேக்கியா தகர்த்து போட்ட மேடைகளும் திரும்பவும் கட்டி பாகால்களுக்கு பலிபீடங்களை எடுப்பித்து அவன் சூரியனை வணங்குறான். சூரியனை வணங்குகிறான். விக்கிர தோப்புகளை உண்டாக்கி வானத்தின் சேனையெல்லாம் பணிந்து கொண்டு அவைகளை சேவித்து சந்திரன் நட்சத்திரம்லாம் உண்டாக்கி அவைகளை சேவித்து ఆకాశ నక్షత్రాలను పూజించి எருசலேமிலே என் நாமம் வெந்தென்றைக்கும் விளங்கும் என்று கர்த்தர் சொன்ன தம்முடைய ஆலயத்திலே பலிபீடங்களை கட்டி கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் 2 பிரகாரங்களிலும் வானத்தின் சேனைகளுக்கெல்லாம் பலிபீடங்களை கட்டினான். பேரு அவன் இன்னும் குமாரின் பள்ளத்தாக்கிலே தன் குமாரனை தீமிதிக்க பண்ணி 4 நிமித்தமும் பார்த்து நாள் பாக்குறேன்னா யாருக்கு அருவருப்பானவங்க? நாள் பாக்குறவங்க, நட்சத்திரம் பாக்குறவங்க யாரு? ముహూర్తం చూడడం கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவங்க. விசுவாசத்தை தொலைக்கிறது. వాళ్ళంతా విశ్వాసాన్ని நம்ம என்ன பார்க்க கூடாது? என்ன பார்க்க கூடாது? మనం ఏం நாள் பார்க்க கூடாது. இப்ப என்னது? நாள் பார்க்க கூடாது, நிமித்தம் பார்க்க கூடாது, பில்லி சூனிகளை அனுசரித்து அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறிசொல்வர்களையும் வைத்து அதையும் பார்க்க கூடாது. கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாக அவர் பார்வைக்கு மிகுதியும் பொல்லாப்பானதை செய்தான். அப்ப இதெல்லாம் யாருக்கு கோபத்தை உண்டாகும்? ఇవంతా ఎవరికి కోపాన్ని కలిగిస్తుంది? அது என்னமா நடக்கணும்? நாள் பார்க்காதுங்க, நட்சத்திரம் பார்க்காதுங்க, சாஸ்திரம் பார்க்காதுங்க. ఇది ఏమన్నా இது జరగదు. கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது, கோபத்தை உண்டாக்குறது. கர்த்தர் கோபத்தையும் உண்டாக்குறது அருவருப்பானதும் கூட. దేవునికి அங்க అసహ్యమైన ஒரு நாள் நாங்க ஒருத்தன் கையை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னா அது கூட சண்டை வந்துட்டு பெரிய அடிப்படி சண்டைலாம் வந்துட்டு. ஒருத்தர் ஏதோ கையை பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தா உடனே சண்டைலாம் வந்துட்டு அடிக்கடி. చేజూసి ఏమో చెప్పాడు వెంటనే పోరాటలు వచ్చింది. இந்த ஆலயத்திலும் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்கள் எல்லாம் நான் தெரிந்து கொண்ட எருசலேமிலும் என் நாமத்தை என்னைக்கு விளங்க பண்ணுவேன் என்றும் நான் மோசேயை கொண்டு இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்த சகல நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் கட்டளைகளுக்கும் நியாயங்களுக்கும் ஒத்தபடியே அவர்களுக்கு நான் கற்பித்தவைகளை எல்லாம் அவர்கள் செய்ய சமாதானமாக இருந்தார்களே ஆகில் நான் இனி அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நிலைப்படுத்த வைத்த தேசத்திலிருந்து விலக பண்ணுவதில்லை என்றும் தேவன் தாவீதோடும் அவன் குமாரனாகிய சாலமோனும் சொல்லியிருந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் தானே அவன் தான் பண்ணுவித்த விக்கிரகமாகிய சிலையை ஸ்தாபித்தான். So even when Manasseh went as a captive, மனாசே ஒரு சிறைப்பட்டு போனாலும் మనిషిని చెరబట్టుకుని పోయిన తర్వాత కూడా அங்கிருந்து மனம் திரும்பும் போது திருப்பி கடவுள் கொண்டாரு. மனம் திரும்பும் போது கடவுள் திருப்பி அவனை கொண்டு வருகிறார். మనసు మార్చుకునేటప్పుడు తిరిగి దేవుడు తీసుకొస్తున్నాడు. So anything, எந்த காரியமாக இருந்தாலும் ఏ కార్యమైనప్పటికీ if we as a nation submit to God, நாம் ஒரு ஜாதியாக தேவனுக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் என்றால் ఒక జాతిగా దేవునికి సమర్పించుకున్నప్పుడు nothing can shake us. ஒன்றும் நம்மை அசைக்க முடியாது. మనల్ని ఏది కదిలించలేదు. First of all, let us come to God together. முதலாவது நாம் ஒன்றுபட்டு தேவனிடைக்கு வருவோம். మొదటిదిగా మనందరం కలిసి దేవుని దగ్గరికి நான் రావాలి. இன்னைக்கு அந்த வாக்கு வாங்கல உங்ககிட்ட. இன்றைக்கு அந்த வாக்கு உங்ககிட்ட வாங்கவில்லை. தேவவாசம் நடக்காண்ட கொண்டு போடணும், உங்களை கொண்டு போடணும், பிள்ளைனாலும் சரி யாருனாலும் கொண்டு போடணும் வாக்கு வாங்குறான். பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் கொண்டு போடலாம் என்று வாக்கு வாங்குகிறார். దేవుని వాక్య ప్రకారం నడుచుకుంటే పిల్లలైనా సరే ఎవరైనా సరే I'm only showing you how important that you as a family serve God. நீங்கள் குடும்பமாக தேவனை சேவிப்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன். మీ కుటుంబంగా దేవుని సేవించడం ఎంత ముఖ్యమైనది నేను చూపిస్తున్నాను. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే the time of the Christians are over. கிறிஸ்தவருடைய காலமான Gentile period is over. புறஜாதியாரின் காலம் క్రైస్తవుల முடிவடைகிறது. సమయం పూర్తయింది, అన్యుల సమయం పూర్తయిపోయింది. Now this is the time for the Jews. இப்பொழுது யூதர்களுக்குரிய ஒரு காலம். ఇప్పుడు యూదుల కాలం ఇది. So you have to be ready to prepare to go. நீங்கள் புறப்படுவதற்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும். మీరు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. And God says, தேவன் சொன்னார் దేవుడు ஒரு చెప్తున్నాడు, நொடிப்பொழுதில் மறுவமாகும். இமைப்பொழுதிலே மறுரூபமாவோம். ఒక రెప్పపాటులో మార్పు அது పొందుతారు. நம்பணும். அதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும். అది మీరు నమ్మాలి. சாத்தானுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு? இது சொன்னது யாரு? நிர்வாணி என்று சொன்னது யார்? இந்த நிர்வாணி என்று சொன்னது யார் என்று தேவன் கேட்கிறார். నువ్వు దిగంబరుడని చెప్పింది ఎవరని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. நீ மறுவமாக மாட்டேன்னு உனக்கு சொன்னது யார்? மறுவ மாட்டேன் என்று ஆக மாட்டேன் என்று சொன்னது யார்? నువ్వు మార్పు పొందవని నీకు చెప్పింది ఎవరు? God spoke to the people that they will be changed in a twinkling of an eye. தேவன் ஜனங்களில் பேசி அவர்கள் இமைப்பொழுதிலே மறுரூபம் அடைவார்கள் என்று சொன்னார். ఒక రెప్పపాటులో మరి మార్పు చెందుతారని దేవుడు జనులతో చెప్తున్నాడు. So we have to believe what God said. தேவன் சொன்னதை நாம் நம்ப வேண்டும். దేవుడు చెప్పింది మనం నమ్మాలి. Everybody say, எல்லாரும் ஆஹான்னு சிரிப்பார்கள். உயிரோட கைலாசம் வர ஆட்களை பாரு, உயிரோட கைலாசம் போற ஆட்களை பாரு. அவர் செத்துட்டாரு, இவர் செத்துட்டாரு, మనుషులను చూడండి. அவர் செத்தார். அவர் சாக பார்த்தாரு,
சாக பார்த்தாரு. ఆయన చనిపోయేటట్లు ఉన్నాడు. சாகட்டும், சாகட்டும், చావని அவங்களுக்கு அது வந்துடுறாங்க மகிமையில. அவருடைய மகிமையில வந்து விடுவார்கள். వాళ్ళు మహిమలో వస్తారు. நீ மகிமையில எடுத்துக்கொள்ளப்படணும். நீ மகிமையில எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் నువ్వు మహిమలో ఎత్తబడాలంటే அந்த கடைசி நேரம் வரைக்கும் எது நம்பணும்? கடைசி நேரம் வரைக்கும் எதை நம்ப வேண்டும்? చివరి క్షణం వరకు ఏది నమ్మాలి? You have to believe what God said. தேவன் சொன்ன காரியங்களை நம்ப வேண்டும். சாத்தான் சொன்னது దేవుడు நம்பாது. చెప్పేది నమ్మాలి కానీ సాతాను చెప్పేది కాదు. எங்க நமக்கு மறுவா முடியும் ஐயா? எங்க மறுபாக முடியும்? మనం ఎక్కడ మార్పు இன்னைக்கு చెందుదాం? வரலையே மறுவா. மறுபனும் வரலையே. ఇంకా రాలేదే. வந்த பிறகு பாத்துக்க. அந்த பிறகு பாத்துக்க. వచ్చిన తర్వాత చూసుకో. ஆனா வர்றது ஆண்டவர் சொன்னது கட்டாயம் வரும். ஆண்டவர் சொன்னது கட்டாயம் வரும், దేవుడు நிறைவேறும். చెప్పిన తప్ప தாமதத்தாலும் நிறைவேறும். தாமதித்தாலும் நிறைவேறும். అది ఆలస్యం అయితే కూడా నెరవేరు. இவ்வளவு நாள் நம்ம பொறுத்தோம். இவ்வளவு பொருத்தம். ఇన్ని రోజులు ఓపిక இப்ப ఉన్నా எது ஆரம்பிச்சுட்டு இப்பொழுது எது ஆரம்பித்திருக்கிறது? ఏది ప్రారంభమైంది? அந்த 1,40,000 பேர் என்ன நிமிஷத்துலயும் வரலாம். 1,44,000 எந்த நிமிஷத்துல வரலாம். 1,44,000 మంది ఏ క్షణంలో అన్నా రావచ్చు. அவ்வளவு பேர் உள்ள ஒரு தலைவன் நம்மளை பார்க்க வருவான். அவ்வளவு பேரும் உள்ள ஒரு தலைவர் நம்மளை பார்க்க வருவார். అంతమంది గల ఒక నాయకుడు మనల్ని చూడడానికి వస్తాడు. இந்த நம்ம செய்தி எடுப்பான். நம்மளை செய்தி எடுப்பான். మన సందేశం తీసుకుంటాడు. சாப்பிடும் போது அவனுக்கு ருசியா இருக்குது. சாப்பிடும்போது அவனுக்கு ருசியா இருக்கும். తినేటప్పుడు మనకి రుచిగా ఉంటది. அந்த வயிற்றுல போய் வயிற்ற பெறட்டும். வயிற்று போய் வயிற்று பெறட்டும். కానీ కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత కడుపు తిప్పుతుంది. அது பிறகு போய் அவன் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவான். அது முன்பு தீர்க்கதரிசனம் உரைப்பான். ఆ తర్వాత వెళ్ళి ప్రవచనం ஜாதிகளுக்கு மறுபடியும். ஜாதிகளுக்கு மறுபடியும் தீர்க்கதரிசனம் உரைப்பான். చేస్తాడు. తిరిగి அப்போ உலகமெல்லாம் பிரசவம் பண்ண ஒருத்தன் திருப்பி வந்து சேர்த்து அவன் எங்க சாகுறான்? தேவநாய கர்த்தரை எங்க புறக்கணிச்சாங்களோ அந்த இடத்துல அவன் சாகுறான். தேவநாயகத்திலே புறக்கணித்த இடத்துல அவன் சாகுறான். లోకమంతా ప్రసంగించి వచ్చే ఈ సందేశం తీసుకుని ప్రభైన దేవుని ఎక్కడ తిరస్కరించినారో ఆ స్థలంలో చనిపోతాడు. அப்போ எல்லாருக்கும் என்ன வருது? முதலாம் உயிர்த்தெழுதல். இப்பொழுது எல்லாருக்கும் முதலாம் உயிர்த்தெழுதல் வருகிறது. అందరికి మొదటి పునరుత్థానం వస్తుంది. அப்ப நம்ம இங்க இருக்க மாட்டோம். இப்பொழுது நாம் இங்கே இருக்க மாட்டோம். మనం ఇక్కడ ఉండం. அதனால ரெடியா இருங்க. அதனால ஆயத்தமாக இருங்கள். ఇందులో సిద్ధపడి ఉండండి. உள்ள தூங்கிட்டு தானே அவனை விட்டுட்டு போங்க. உள்ள தூங்கி இருந்தாலும் அவன் தூங்க விட்டு அவன் வரமாட்டான். இங்கே இருப்பான். இருப்பான். ఇక్కడే ఉంటాడు. அனாதை பிள்ளை மாதிரி இருப்பான். அனாதை பிள்ளை மாதிரி இருப்பாங்க. అనాథ పిల్లలాగా தாய இளன் அவன் எப்படி பாட்டு அலைவான்? எப்படி பாடுவான்? தாய இழந்தேன் தந்தை நொந்தேன். தாயை இழந்து அதான் அந்த பாட்டு எப்பவுமே படிச்சுக்கிட்டு. అబ్బాయి పాడుతుంటాడు. படிக்கிறீங்க பிள்ளைங்க. ఆ బిడ్డలకు ఆ పాట ఎప్పుడైనా నేర్పించి அப்பா அவங்க அம்மா உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா அங்க இருந்து பாடுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு பிச்சை கிடைக்கும். அப்பா அம்மா இங்க உங்களை விட்டுட்டு போயிடாங்க, நீங்க அதை படிங்க, அப்பதான் பிச்சை అప్పుడు கிடைக்கும். తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని వదిలి పిల్లలు తూంగారు. అప్పుడు ఆ పాట పాటి భిక్షం ఎత్తుకోవచ్చు, లేకుంటే నిద్రపోకుండా Early morning worship is compulsory for all. அதிகாலையில் உள்ள ஆராதனை எல்லாருக்கும் கட்டாயமாக கலந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஆராதனை. ఉదయపు ఆరాధనలో ప్రతి ఒక్కరు తప్ప కలుసుకోవాలి. Solomon, Samaya and brother Ratan Raj are supposed to take guard the whole thing in the night, in the morning worship. காலை ஜெப நேரத்துல சோலமோன் சாமையா இடையில அசிரியெல்லாம் சேர்ந்துக்கலாம். அப்படி திடீர்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடும். பார்த்து கொள்ளலாம் ஜெப நேரத்துல. సాలమన్, సామయ్య, రతన్ రాజు, అసిరి బ్రదర్ వీళ్ళందరూ కలిసి అలా చూడొచ్చు. పొద్దుట ஆளுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் எடுத்துக்கிடுங்க. ஆளுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் அதை பார்ப்பதற்காக ஒரு வட்டம் அந்த பிளாக போறாங்க. பார்த்துக்கிடுங்க. చూడడానికి 10-15 నిమిషాలు తీసుకోండి ఒక్కొక్కరు. எந்த பொம்பளை அங்கே தங்கினால்னா அவளை உடனே வந்து என்ன சொல்லணும்? எனக்கு சோகம் இல்லை, என்ன காரணம்னு சொல்லணும். இந்த பொம்பளை அங்க தங்குகிறாள்னா எதுக்காக வரவில்லை, என்ன காரணத்தை சொல்ல வேண்டும். ఏ స్త్రీ అని అక్కడ ఉన్నట్లయితే ఎందువల్ల రాలేదో వచ్చి చెప్పాలి. Suppose she does sleeping there on the morning worship, she had to pack and get away. காலை நேரத்துல ஆறாவது நேரத்துல அங்கே தூங்கி கொண்டு அவள் எல்லாத்தையும் ஒழுங்கு செய்து போக வேண்டியதான வீட்டுக்கு. పొద్దున ప్రార్థన సమయంలో ఎవరైనా అక్కడ And all those boxes are here, will have to be packed and sent back to the homes. யார் யாருடைய பெட்டிகள் மாத்திரம் இங்கே இருக்கிறதோ அந்த பெட்டிகள் எல்லாம் பேக் செய்யப்பட்டு அவங்க திரும்பி அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி விடலாம். ఎవరెవరి పెట్టెలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ పెట్టెలంతా ప్యాక్ చేసి వాళ్ళ ఇంట్లోకి పంపించేస్తాం. And any place we have to send it by 2 pay and then let them get it. எந்த இடமா இருந்தாலும் அவர்கள் அங்கே பணம் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்கிற விதமா ఏ அனுப்பி விடலாம். స్థలమై ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు డబ్బు చెల్లించి తీసుకునేటట్టు పంపించేస్తాం. If it is close by, we have to send it to the home. We are not here as a garage. நாம் இங்கே அவர்களுடைய சாதனங்களையும் பாதுகாப்பதற்காக நாம் இங்கே இல்லை. వాళ్ళ సామాన్లంతా పెట్టుకునే గ్యారేజ్ లాగా మనం ఇక్కడ లేము. If any lady or anybody doesn't come for the morning worship, இந்த young people, வாலிபர்கள் யாராவது காலையில் ஆராதனைக்கு வரவில்லை என்றால், స్త్రీలు కానీ యవన పిల్లలు కానీ పొద్దున ఆరాధనకి రాకుంటే, that means you are not of one mind, you can pack away. அப்படின்னா நீங்க ஒரு மனதாக இல்லை, நீங்கள் தயவுசெய்து நீங்க புறப்பட்டு செல்லலாம். అలాగంటే ఏక మనసు లేరు కాబట్టి మీరు Old people who cannot still stand, நின்று கொண்டே இருக்க முடியாத வயது சென்றவர்கள், నిలబడలేక నీ పెద్దవాళ్ళు you can sit in your house and join with us in the worship. உங்க வீடுகளில் உட்கார்ந்து கொண்டு இங்கே ஆராதனையில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம். அங்க మీ இருந்து గదుల్లో కూర్చొని ఆరాధనలో కలుసుకోవచ్చు. But all those who are able to stand and the children, பிள்ளைகளும் நிற்கக்கூடிய எல்லாரும் నిలబడగలిగిన వాళ్ళు పిల్లలందరూ they must stand and worship, not under control. அவரை பாடலுடனோ ஆடலுடனோ நீங்கள் அவரை தொழுது கொள்ளலாம். அதுக்கு எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் கிடையாது. ఆరాధనకి ఎటువంటి కట్టుబాటు లేదు కాబట్టి మీరు దేవుణ్ణి పాటల ద్వారా నాట్యం ద్వారా You ఆరాధించవచ్చు. can lift your hands and praise, you can sing. கைகளை உயர்த்தி நீங்கள் பாட்டு பாடலாம். That's why you make you stand. அதுக்காக அவங்க நிற்க வைக்கிறோம். అందుకే నిలబడి చేస్తున్నాం. Morning worship means
We must hear the noise all over. காலை 6 என்றால் நாம் அந்த சத்தத்தை எல்லா இடத்திலும் அந்த துணியை கேட்க வேண்டும். ఉదయపు ఆరాధన అంటే ఆ శబ్దం వచ్చి అన్ని చోట్ల All వినాలి. the villages must hear that praising. எல்லா கிராமம் பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களும் அந்த சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు కూడా So let us get up and praise God. எல்லாரும் தேவனை துதிப்போம். అందులో లేచినప్పుడు கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். Those of you have problems, யார் யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ, those of you are sick, யார் வியாதியா இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும், those of you are not feeling sleepy, உங்க தூக்கம் தூக்கமா இருக்கவங்க, தூக்க மயக்கம் அதிகமாக இருக்கிறவர்கள், those of you have got demon possession, பிசாசினால் பிடிக்கப்பட்டவர்கள், those of you have problems, பிரச்சனைகள் இருக்கிறவர்கள், you can remember that now. நீங்கள் அதை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நினைவு கொள்ளுங்கள். God can do the bless you today. தேவன் இன்றைக்கு உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும். The Sabbath is finished. ஓய்வு நாள் முடிந்து விட்டது. Now let us rejoice இப்பொழுது நாம் சந்தோஷிப்போம். because the Lord was with us. தேவன் நம்மோடு இருந்தபடியினால். Hallelujah. हरि हरि लहरी लहरी कृष्णाय हरि ओम लहरी लहरी कृष्णाय हरि हरि लहरी